آج کا 5واں کلمہ جو خدا یسوع مسیح کے منہ مبارک سے نکلا اس کو پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ یونانی زبان کا وہ لفظ ٹپسو جو خداوند کے منہ مبارک سے نکلتا ہے، جس کا مطلب میں پیاسا ہوں۔ یونانی زبان کا لفظ ٹپسو جو پیاس کی آخری حد کو ظاہر کرتا ہے، اس وقت خداوند کے منہ مبارک سے نکلتا ہے جب پیاس سے پوری طرح نڈھال ہو چکے ہیں اور پورا جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور جسم پانی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور بے اختیار منہ سے نکل آتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہم اس کلمہ کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 28 آیات میں کچھ یوں بیان کرتی ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ 5ویں کلمے کے پس منظر میں ہم جائیں اور اس کلمہ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے 5واں کلمہ اپنی جان کا نذرانہ دینے سے چند لمحے پہلے کہا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کا تکلیف کا آغاز تو اس وقت ہی ہو چکا تھا جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے فسح کھا رہا تھا۔ وہ فسح کھا ہی رہے تھے کہ یہودا اسکریوتی ان میں سے اٹھ کر چلا گیا اور خدا ان کو پکڑانے کی سازش میں مصروف ہو گیا۔ پھر یسوع رات 11 بجے کے بعد بالاخانہ سے گیتسمنی باغ کی طرف چلے گئے جہاں وہ جان دینے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں اور ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا ہے۔ رات 11 بجے سے لے کر تقریباً 15 گھنٹے مسلسل نہ تو انہوں نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا، لگاتار ان پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، کوڑے مارے جا رہے تھے، ہر لمحہ ان کو اذیت دی جا رہی تھی، ان کے ہاتھوں میں کیڑے ٹونکے جا رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح جو درد کی شدت سے نڈھال ہو گئے تھے، جسم میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے، جسم کی قوت برداشت بالکل ختم ہو چکی تھی، زبان سوکھ رہی تھی، آخرکار زبان سے نکل آتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم 5ویں کلمے کی گہرائی میں جائیں تو خدا یسوع مسیح 5ویں کلمے میں ہمیں باعث انسان نظر آئیں گے، کیونکہ 5واں کلمہ خدا یسوع مسیح کی 2 ذاتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بہت بڑا خدا کا بیت ہے جو خدا ہی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ اگر خدا یسوع مسیح 2 ذاتوں میں نہ ہوتا تو انسانیت کا کفارہ ناممکن تھا، کیونکہ خداوند پاک اور راست ہے اور اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ کلام صاف فرماتا ہے انسان نے گناہ کیا اور آدم کے وسیلے سے زمین پر موت آئی۔ انسان اور خدا میں جدائی کا گیپ آ گیا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو پر کرنے کے لیے کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے تھا جو انسانیت کے پلیٹ فارم سے خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہ ملا یہ سب کچھ جو کر سکتا، خدا اور انسان کا درمیانی بن سکتا۔ پھر خدا ہی کو اس دنیا پر ترس آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، خدا اور انسان کو ایک روپ میں اکٹھا کر دیا۔ اگر ہم انسان اور خدا کو اکٹھا کریں تو میرے عزیزو، ہمارے سامنے ایک ایسا چہرہ نمودار ہوگا جو ہمارے خداوند یسوع المسیح کا ہے، یعنی مین ملٹیپلائی گاڈ ایکول ٹو جیسس کرائسٹ۔ ان دونوں کو اکٹھا کرتے تو خداوند یسوع مسیح بن جائے گا۔ یسوع مسیح کی صورت میں اب خدا بھی ہے اور انسان بھی۔ یسوع گناہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کی ذات میں کوئی گناہ ہے، اور بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا اور وہ بے گناہ رہا۔ ابلیس نے تو ہر طرح کی کوشش کی کہ خداوند کو اس کے مقصد سے دور لے کے جانے کی، لیکن وہ ثابت قدم رہا اور ابلیس پر ہر موڑ پر فتح پائی۔ خدا کی بے گناہی کا تو تاریخ بھی ثبوت دیتی ہے۔ وہ خود کہتا ہے جو کوئی مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے تو سامنے آئے۔ لہذا یسوع مسیح کی ذات اقدس
यही कहते थे कि गुनाह तो सिर्फ खुदा की जात माफ कर सकती है, तो ये क्यों कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए? इसलिए उसने मेरे अजीजों गुनाह माफ किए क्योंकि वो खुदा था। बाइबल मुकद्दस में बहुत से हवालाजात हैं जो उसके कामिल इंसान होने का भी सबूत फराहम करते हैं। अगर हम लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जब वो पैदा हुआ तो कपड़े में लिपटा हुआ था। कपड़े में इसलिए लिपटा हुआ था क्योंकि वो इंसान की शक्ल में इस दुनिया में आया था, डर था कहीं उसको सर्दी ना लग जाए, इसलिए वो कपड़े में लिपटा हुआ था। इस तरह अगर हम लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 9 बाब और उसकी 52 आयत में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो अकल, दानिश और कदो-कामत में बढ़ता गया। खुदावन कदो-कामत में नहीं बढ़ता क्योंकि खुदावन कामिल इंसान के रूप में इस दुनिया में आया है, इसलिए वो कदो-कामत में भी बढ़ रहा है। 5वां कलमा इस वक्त पूरे जोरों पर बयान कर रहा है कि खुदावन यीशु मसीह कामिल इंसान थे। अगर वो कामिल ना होते तो मेरे अजीजों हमारा कफारा भी कामिल ना होता। इंसान के कफारे के लिए किसी बकरे या किसी जानवर के खून की जरूरत नहीं थी, बल्कि बेगुनाह इंसानी खून की जरूरत थी। यीशु मसीह बखूबी जानते थे कि उन्हें इस सारे प्रोसेस में दुख उठाना भी जरूर है जो उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगे इंसानियत के कफारा के लिए। खुदा की प्यास बुझाने के लिए जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने 3 चीजें इस्तेमाल की। पहले नंबर पे उन्होंने पत मिली मेह का इस्तेमाल किया उसकी प्यास बुझाने के लिए। खुदावंद की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने पत मिली मेह जो बहुत ही कड़वी होती है। पत के लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है मरेरा। ये एक जर्द रंग का कड़वा मशरूब होता है जो मेह की शक्ल में होता है और खुदावंद को पेश किया गया जो उन्होंने चख कर ना पीना चाहा। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने सिरका पेश किया। सिरका ये बहुत 3rd क्लास की मेह की सूरत में होता है जो आग पर पड़ा उबलता रहता है और आदमी को मदहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो उन्होंने खुदावंद को दिया। और तीसरे नंबर पे उन्होंने स्पंज का इस्तेमाल किया। मैं आपको स्पंज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या चीज होती है। ये वो स्पंज नहीं जो फोम जो बच्चे डस्टिंग है उसको साफ करते हैं स्लेट साफ करने के लिए या व्हाइट बोर्ड साफ करने के लिए, बल्कि ये एक मैंने जब नेट पे और एक बुक्स में पढ़ा इसके मतलब तो मुझे पता चला ये क्या चीज है। ये एक छोटा सा जानवर होता है जो जहाँ कांटे लगे होते हैं, कीचड़ वगैरह होता है उसके अंदर पाया जाता है। ये कीचड़ के अंदर पाया जाता है, वो उन्होंने खुदावंद को दिया। और ये कानों के अंदर मौजूद होता है। ये नहायत गंदा जानवर होता है जो खुदावंद के मुंह मुबारक को लगाया गया। ये इस तरह की शक्ल का होता है कि जब ये अपने आप को स्विच करता है, स्केटता है, तो इसके अंदर से पानी गिरता है, निकलता है। तो उन्होंने वो भगो के खुदावंद के मुंह को ये गंदा जानवर हमारे गुनाहों के हाथ उसके मुंह को ये जानवर लगाना पड़ा। और सिरकंडे का इस्तेमाल किया गया। सिरकंडे का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि सिरकंडा एक कमजोरी की अलामत है। यूनानी ज़बान में जो लफ्ज़ सिरकंडे के लिए इस्तेमाल होता है वो है कलमूस, यानी कलम। अब्रानी और पंजाबी ज़बान में इसको काना ही कहा जाता है। यीशु क्योंकि बादशाह है, उसके हाथ में असा होना चाहिए था जो बादशाहों के हाथ में होता है। उन्होंने उसके हाथ में सिरकंडा देकर जो कमजोरी की निशानी है, सिरकंडा देकर उसकी बादशाहियत का इनकार करते हैं कि तू बादशाह नहीं है, तू नजीर नहीं है, उसकी नजारत का इनकार करते हैं। सिरकंडा उसके हाथ में देकर यहूदी इस तरह के काम करके उसकी जात पर हमले किए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु हमारे मोहब्बत का प्यासा है, कुछ कहते हैं यीशु हमारे ईमान का प्यासा है, कुछ कहते हैं यीशु हमारी तौबा का प्यासा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यासा है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने उसकी प्यास बुझाने के लिए हमें एक पुलिया दिया है। पौलुस रसूल करंथियों के हाथ में उसके 3 बाब और उसकी 13 आयत में फरमाते हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। यीशु जो कुल कायनात का मालिक है, समुद्रों का बनाने वाला है, वो तो सामने औरत से कहता है तू मुझसे अगर कहती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। आज वो हमसे तकाजा कर रहा है कि मैं प्यासा हूं। अब हमारे पास मौका है कि हम उसकी प्यास बुझाने के लिए उसको सिरका देते हैं, स्पंज देते हैं या सिरकंडा देते हैं। 5वां कलमा हमें सबक दे रहा है कि यीशु मसीह जिंदगी का
پیاس ایمان امید اور محبت سے گزارنی ہے. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.